व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल अगला मैसेज आया है वीर सुखविंदर सिंह बाजवा जी का न्यूयॉर्क तो ये लिखते हैं डॉक्टर साहब मैं पहला सुझाव ते सवालों का जवाब देने लिए तुहाडा धन्नवाद करदा हाँ। मैं एक पंजाबी अखबार विच इश्तिहार देखिया ते टीवी 84 ने इस इश्तिहार नूं दोहराया। ये गल गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगन भेट कीते गए सरੂਪਾਂ ਦੇ हवाले नाल है कि यह काम करना किन्ना क सही है कि असी अपनियां इतिहासक निशानियां नहीं गवा रहे जिन्हां ने आउण वाले समय दे विच साडीਆਂ आउण वालीਆਂ पीढ़ियां ਲਈ इतिहासक तत्त बनना है। हिंदू ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। सत श्री अकाल। बाजवा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एडवरटाइजमेंट जी TV 84 ਤੇ भी चल रही है उसनों देखते ही टैक्सट मैसेज किया जी और उन्होंने बिल्कुल ठीक कंसर्न दिता है कि जो असी देखते हैं दूसरिया कौमां वाल और खास तौर पर ईवन अमरीका च रहिंदे हैं जिवें ईवन इत्थे जिहड़ी डैकलारेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है टॉमस जैफरसन ने लिखी 4 जुलाई ਨੂੰ जी ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਟਿਲ ਇਟਰਨਿਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और मेरा ख्याल है भी जिवें उन्होंने कंसर्न शो किया जे वो रिसर्च करनगे तो देखणगे कि इस मुद्दे ते असी समय समय अपने विचार दिंदे रहे जी और सानू इस बारे कोई भुलेखा नहीं है कि भी मार्वल्स ऑफ मार्बल दे थल्ले मैं एक अगे भी जिक्र किया सी कि साडे एक इंजीनियर मित्र उन्होंने कहा सी कि भी इत्थे मिलियंस बिलियंस खर्च किए जाते हैं संभालण दे लई विरसे नूं ते असीं बिलियंस खर्च करते हैं अपने विरसे नूं डिस्ट्रॉय करन दे लई और उहदे ते संगमरमर लाण दे लई जी कि भी ये संगमरमर दा कमाल है कि साडा विरसा डिस्ट्रॉय हो रहा। हुण गल जिहड़ी कि स्पैसीफिकली जिहदे तो बाद उन्होंने ने सानूं लिखिआ वो जिवें पुरातन जां जिहड़ियां ठीक हालत च नहीं ने गुटके होण धार्मिक पुस्तकां होण जां गुरु ग्रंथ साहिब दीयां बीड़ां होण उन्होंने साड़न का मुद्दा बेशक उत्थे उन्होंने पूरा गोइंदवाल साहब एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया होया पंजाब भर चों दिल्ली चों ट्रकों के ट्रक भर के लियाते जाते हैं और इत्थे भी जिहड़ा है वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी मैं भी ऐड रात ही देखी मिडनाइट इन्हां दा टैक्सट जिहड़ा है उस तो शायद पहला आया है सी जां बाद च आया मैनूं ख्याल नहीं जी। देखो कोई शक नहीं है भी एक पार्ट जरूर है इस्लाम के हवाले नाल भी है उन्हां च भी मैं एक बारी मैनूं याद है 2-3 साल पहले एक स्टोरी मैं पढ़ी कि उहदे चों अग नहीं लाउंदे जिहड़े बहुत पुराने कुरान ने कुरान शरीफ जां उन्हां दीयां होर रिलीजियस पुस्तकां हुंदियां ने ਉਹ जल प्रवाह करते हैं पानी दे विच सुੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੀ पर ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਮੁਲਕ ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਟੁੱਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੋਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਲੂ ਖਾਰੇ ਖਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਛੱਡਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਧਖੜ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਐਂਟੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਐਂਟੀਕ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੀੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਟਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨੇਹੀ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਸੋਚਵਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।